हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारे रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वाद में। हूँ भावनाबेन राठोड। आज बनावशुं आपणे कोबीनुं शाक। एक ने एक प्रकारनुं शाक खाईने कंटाळ्या छो तो आज एक नवी ज रीते कोबीनुं शाक बनावशुं। आ शाकमां आपणे लसण, डूंगળી, काजू के क्रीमनो उपयोग नहीं करीए तो पण एकदम सरस टेस्टी एवुं शाक बनशे। तो शाक बनाववा माटे अहींया मैं एक पत्ता कोबी लीधेली छे। कोबी आ रीतना पेक होय एवी लेवानी। તમે જોઈ શકો છો કે હાથે પ્રેસ કરતા કોબીનો દડો બિલકુલ પ્રેસ નથી થતો। વચ્ચે પોલો ભાગ હોય એવી કોબી નહીં લેવાની। એ કોબીમાં વચ્ચે થોડી જીવાત હોય છે એટલે બને ત્યાં સુધી આ રીતના પેક દડો જ લેવાનો। તો કોબીના અત્યારે બે ભાગ કરી લીધા છે અને કોબીને હું છીણી લઈશ। આજે આપણે કોબીના કોફતાનું શાક બનાવશું। મોટા કાણાની છીણી લીધેલી છે। કોબી છીણી લીધું છે। અત્યારે મેં અડધા કોબીનું છીણ કરેલું છે। અડધા કોબીનો હું આગળ ઉપયોગ કરી લઈશ। છીણેલું કોબીમાંથી આપણે પાણી કાઢવાનું છે। एक मोटू वासण लेशू, ऊपर कॉटननु कपड़ू राखशू अने कोबीनु छीण बधुं एक कपड़ामां लई लेशू। आ रीते प्रेस करता कोबीमां रहेलुं बधुं पाणी काढी नाखशुं। कोबीमां थोडुं पाणी रही जशे तो लोटनुं प्रमाण वधारे राखवुं पड़शे अने लोट वधारे रहेशे तो कोफ्ता कड़क थई जशे। એટલે આ રીતે પ્રેસ કરતાં કોબીમાંથી બધું પાણી આપણે અલગ કરી લેશું અને આ પાણીમાં ખૂબ જ પોષક તત્વો હોવાથી આપણે આ પાણી ફેંકી નહીં દેતા, આગળ ગ્રેવીમાં ઉપયોગમાં લઈ લેશું। કોબીમાંથી બધું પાણી અલગ કરી લીધું છે। આ પાણી સાઈડ પર રાખી દેશું અને પાણી કાઢેલ કોબીનો ભાગ આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેશું। કોબીના છીણમાં મસાલા કરી લેશું। મસાલામાં અત્યારે આપણે કોફતા પૂરતું જ મીઠું નાખશું। તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર, एक चमची धाणा जीरू, अर्धी चमची चाट मसालो लीधो छे। चाट मसालाथी कोफ्तामां एकदम सरस चटपटो स्वाद आवशे। पण जो तमारी पासे चाट मसालो न होय तो थोड़ो લીંબુનો रस नाखी शको छो। थोड़ा फ्रेश कोथमरीना पान नाखशुं। जरूर पूरतो चणानो लोट लई अने आपणे बधुं मिक्स करशुं। બધા કોફતા તળીને જ બનાવતા હોય છે પણ આજે આપણે નવી રીતે કોફતા બનાવશું તો વિડિયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર પૂરેપૂરો જોજો। અને વિડીયો પસંદ આવે તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપમાં શેર કરજો। થોડો લોટ વધારે નાખશું। કોબીમાં બાઇન્ડિંગ આવવું જોઈએ એટલો લોટની જરૂર પડશે। આમાં આપણે પાણીનો બિલકુલ ઉપયોગ કરવાનો નથી રહેતો। તો તમે જોઈ શકો છો કે હાથેથી ભેગું કરતાં આપણો કોફતા બંધાઈ જાય છે। આ રીતના જ આપણે કોફતાનો લોટ તૈયાર કરવાનો છે। તેલવાળો હાથ કરી અને કોફતા વાળી લેશું। आ रीतना आपणे राउंड शेप में कोफ्ता तैयार करी लेशुं। तो कोफ्ता बधा तैयार छे। हवे शाक बनावशुं। शाक बनाववा माटे कढ़ाई में तेल मूकशुं। तेल गरम थता एक चमची राई अने जीरुं नाखशुं। राई जीरुं सारी रीते फूटवा देशुं। राई जीरुं सारी रीते फूटी गया छे। चपटी हींग नाखशुं। અહીં અમે 4 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાની પ્યુરી કરીને રાખેલી છે। તો પ્યુરી તેલમાં નાખી દેશું અને તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી વઘાર બહાર ના ઉડે। ટમેટાની પ્યુરીને તેલ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। મસાલા કરી લેશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર। લાલ મરચું પાવડર તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। અડધી ચમચી હળદર, स्वाद प्रमाणे मीठू, बधो ज मसालो टमेटा साथे सारी रीते मिक्स करी लेशुं। अने आजे आपणे आ शाकमां काजू, क्रीम, लसण के डूंगळीनो उपयोग नथी करवानो। तो एक सीक्रेट टिप्स बतावुं छुं तमने। ग्रेवी साथे ज आपणे 2 चमची आ चणानो लोट नाखी देशुं। चणानो लोट नाखवाथी एकदम ग्रेवी एकदम सरस घाटी थशे अने शाकनो स्वाद पण बहु सरस आवशे। तो 2 चमची चणानो लोट आपणे टमेटानी ग्रेवी साथे शेकी लेशुं। जो तमे एम ज चणानो लोट नाखशो तो चणानो लोट तरत बળી जशे। चणानो लोटनुं प्रमाण ओछुं होवाथी आ रीते ग्रेवीमां ज शेकी लेवानो छे। थोड़ी वारमां ज चणानो लोट ग्रेवी साथे सारी रीते शेकाई गयो छे। गैसनी फ्लेम धीमी ज राखवानी छे। हवे जे आपणे कोफ्ता तळिया वगर करवाना छे तो एक नवी ट्रिक्स अपनावशुं। ग्रेवीमां आपणे थोडुं पाणी नाखशुं, वच्चे एक वाटकी राखशुं, वच्चे वाटकी में पण थोड़ू पाणी नाखी देशुं। वाटकी पर आ रीते काणावाड़ी डीश राखशुं। जो तमारी पासे आ रीते काणावाड़ी डीश न होय तो प्लेन डीश पण राखी शको छो। अने तैयार करेला कोफ्ता आपणे काणावाड़ी डीश पर गोठवी देशुं।
વાટકીનું પાણી ઉકળશે એની સાથે જ આપણા કોફતા સરસ બફાઈ જશે। આ રીતે જો આ શાક બનાવશો તો કોફતાને અલગથી તળવાની જરૂર નથી પડતી અને ઓછા તેલમાં વધારે સ્વાદિષ્ટ શાક તૈયાર થાય છે। ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને ધીમા ગેસ ઉપર ગ્રેવી અને કોફતા બંનેને ચડવા દેશું। કોફતા બાફવા મૂક્યાને 10 મિનિટ થઈ છે, જોઈ લઈએ। તમે જોઈ શકો છો કે આપણા કોફતા સરસ બફાઈ ગયા છે। તો કોફતાની પ્લેટ કાઢી લેશું અને વાટકીમાં રહેલું પાણી આપણે ગ્રેવી સાથે નાખી દેશું। આ રીતે બે ફાયદો થાય છે। એક તો આપણા કોફતા બફાઈ જાય છે અને ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જાય છે। શાકને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે અહીંયા હું 2 ચમચી ઘરનું જમાવેલું દહીં નાખીશ। દહીં નાખ્યા પછી તરત જ મિક્સ કરી દેવાનું જેથી દહીં ફાટે નહીં। તો તમે જોઈ શકો છો કે દહીં ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। 1 ચમચી દૂધની મલાઈ નાખીશ। આમાં આપણે ડુંગળી, લસણ, કાજુ કે ક્રીમનો ઉપયોગ નથી કરેલો, પંજાબી ટચ આપવો છે શાકને, તો 1 ચમચી ઘરના દૂધની મલાઈ નાખશું। મલાઈ નાખવાથી શાકમાં એકદમ સરસ ક્રીમી ટેક્સચર આવી જશે અને સ્વાદમાં પણ બહુ સરસ થશે। મલાઈ પણ ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું એટલે પરફેક્ટ ગ્રેવી તૈયાર થઈ જશે। એકાદી મિનિટમાં જ તમે જોઈ શકો છો કે તેલ અલગ પડવા માંડ્યું છે। અહીંયા 1 ચમચી કસૂરી મેથી લીધેલી છે। કસૂરી મેથી હાથેથી ચોળી અને ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી દઈશું। હવે આપણે જે કોબીનું પાણી રાખેલું છે, કોબીનું પાણી પણ ગ્રેવી સાથે નાખી દઈશું। આ પાણી ખૂબ જ પૌષ્ટિક હોવાથી આપણે એનો ઉપયોગ કરી લેવાનો। તો ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે। બફાયેલા કોફતા ગ્રેવી સાથે નાખી દઈશું। ઘણી વખત કોફતાનું શાક બનાવવામાં ખૂબ જ માથાકૂટ થતી હોય છે। કોફતા અલગથી બનાવવા, તળવા અને પછી ગ્રેવી કરીને નાખવાના, પણ આ રીતે જો તમે કોઈ પણ કોફતાનું શાક બનાવશો તો એકદમ ઝડપથી તૈયાર થશે અને વધારે સ્વાદિષ્ટ પણ બનશે। ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, 2 થી 3 મિનિટ આ રીતે રહેવા દેશું જેથી ગ્રેવીનો સ્વાદ આપણે કોફતામાં ખૂબ જ સરસ આવી જાય। કોફતા ગ્રેવી સાથે નાખ્યા પછી શાક ચેક કરી લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે એકાદી મિનિટમાં જ કોફતા ગ્રેવી સાથે ખૂબ જ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે અને ગ્રેવીમાંથી તેલ અલગ પડવા માંડ્યું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, શાક તમે જોયું, શાક જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવું થયું છે ને। તો શાકને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે થોડો ગરમ મસાલો નાખશું, થોડા કોથમરીના પાન નાખશું, બધું મિક્સ કરી લેશું। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તૈયાર થયેલું શાક સર્વ કરશું। ઉપરથી થોડી કોથમરી નાખીને ગાર્નિશ કરશું। તો તૈયાર છે ઓછા મસાલામાં વધારે સ્વાદિષ્ટ કોબીના કોફતાનું શાક। તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ નવી રીતે બનેલા કોબીના કોફતાનું શાકની રેસીપી કેવી લાગી। આજે બસ આટલું જ, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ।